예, 파트 2 해볼까요? Away from politics, 정치와 멀리 떨어져서, 그러니까 뭐 정치를 제껴놓고 오픈소스 AI models are vying, 오픈소스 AI 모델들이 vie, 경쟁하고 있다는 겁니다. 이게 경쟁. For adoption by business, 업체들에 의한 채택을. Many customers like open source AI, 오픈소스 AI 같은 많은 고객들이 많은 고객들이 오픈소스 AI를 좋아한다는 거네요. 이게 동사네요. 오픈소스 AI를 좋아합니다. 그 이유는 뭐냐 하면요. They can freely adapt it. 이 고객들이 이 오픈소스 AI를 이거 자유롭게 채택할 수 있어요. 그리고는 put it on their computer system. 그들의 컴퓨터 시스템에 그것을 집어넣을 수 있습니다. Keeping sensitive information in-house. 아주 민감한 정보를 이 사내에 계속 유지할 수 있다는 겁니다. 그럼으로써 결과로요. Singapore-based overseas가 아니고 overseas라는 건 처음 보는데 overseas라 해야 되는데 overseas Chinese banking 하여튼 이런 은행에 그 싱가포르에 본사를 두고 있는 이 은행은 one of Southeast Asia's biggest banks, 동남아시아에서 가장 큰 은행 중에 하나인데 has developed around 30 internal tools, 약 30개의 내부 도구를 개발해냈습니다. 지금까지요. using open source models, 오픈소스 모델들을 이용하여 거기에는 뭐가 있느냐 하면 Google's Gemma라는 게 있는데 to summarize document, 문서를 요약하는 데 쓰는 거예요. 그 다음에 Qwen, 이건 뭐 하는 데 쓰느냐 하면 to help write computer code, 컴퓨터 코드를 작성하는데 만들어내는데, 그 다음에 DeepSeek은 to analyze market trends, 시장 추세를 분석하는 거예요. 추세를 분석하기 위해서 사용한다 이거죠. The bank said, 이 은행, 싱가포르 은행 말이 it avoided being locked into any one model. 피했다는 겁니다. being locked in, 어디에 잠기는 거예요? 어떤 특정 모델 하나에 잠기는 것을 피했다는 겁니다. It monitors new releases. 그래서 이 은행은요 계속해서 모니터합니다. 새로운 그런 그 앱 공개를, 새로운 제품 공개를. 그리고 can switch, 그리고 스위치할 수 있어요. If it likes a new model, 만약에 이 은행이 새로운 모델을 좋아하면요 스위치할 수 있습니다. It also prefers models. 또한 이 은행은 모델들을 선호하는데 어떤 모델이냐면 that many developers are familiar with, 많은 개발자들이 익숙해하는 그런 모델들을 선호합니다. So, 그래서 it can get technical support. 그래서 여기는 목적절로 봐야 되겠죠. 이 은행이 그런데 칸마 해버리니까 이 부분이 좀 헷갈리는데 이 so는요 결과절일 수도 있고 목적절일 수도 있는데 보통은 미국식에서는 칸마하고 so 하면 주로 결과입니다. 좀 쉬었다가 하기 때문에 그래서 이 싱가포르 은행이 기술적인 지원을 받을 수 있다는 겁니다. 그런데 영국 사람들은 so that에서 that을 줄이고 목적절인데도 이렇게 칸마하고 so 하는 수도 있어요. 그래서 이거 한번 물어보겠습니다. 챗GPT에다가 이때 so를요 네 생각에는 목적절로 보니 결과절로 보니, 이거를 물어보겠습니다. 지금요. 그러면 답이 둘 다 될 수 있게 뭐 애매하다, 아니면 한쪽이다, 아니면 미국과 영국에 따라서 상황이 다르다. 답이 어떻게 나올지 한번 보겠습니다. 지금 이게 우리가 본문에 지금 처음 들어가나요? 본문으로 들어가가지고 지금 파트 2를 하고 있기 때문에 이쯤인 것 같은데 잠깐만요. 여기네요. 그래서 이 패러그래프 전체를 갖다 놓고 so it can get technical support를 이거를 복사해서 물어보죠. 이게 목적절이냐 결과절이냐를 물어보겠습니다. 안 찍혀. So
좀 속도가 느려버렸네요. 컴퓨터 속도가 갑자기 좀 느려졌는데 So it 우선 이렇게만 해놓고요. Can be understood purpose clause 해볼까요? 이게 조금 문법 용어는 아니지만은 뭐 이러면 이제 대충 무슨 말인지 알아들 겁니다만은 퀘션 마크는 해야 되겠고요. 네, 그래서 그 붙여넣기를 해보겠습니다. 네, 대충 이렇게 물어보면 잘 알아들을 겁니다. 그래도요. In this sense, it also prefers mothers and managers are familiar with, so it can get technical support. 여기에서도 그래서 so it can get technical support is more naturally understood as a purpose. 목적절로 보는 게 조금 더 자연스럽다고 그러네요. 목적절이요. 결과보다는 why is a purpose clause? 왜 목적절이냐 하면 the phrase so that it can에서 that을 생각하는데 typically expresses intended outcome or motivation. 의도된 결과나 아니면 동기를 나타내는데 즉 the reason for preferring models that many developers are familiar with. 그래서 그 이유를 그 선호하는 모델을 그래서 목적절로 보는 게 좋다 이거죠. 그래서 목적절로 확실히 나타내기 위해서는 in order to get technical support 이렇게 패러프레이즈 할 수도 있다는 거죠. 당연히 그런 가능하고 why it's not likely 결과절이 아닐 가능성은 왜 그러냐면요. A result clause would imply that technical support isn't 그러니까 순전히 의미 가지고 그 구별을 하네요. 그럼 물어보겠습니다. 이거요. comma before so as indicator 이렇게 물어보면요. Great question. The comma before so can give some clues, but it's not a decisive indicator. 그냥 결정적인 인디케이터는 아닙니다. 이게 목적절인지 결과절인지 왜 그러냐면 with a comma가 it prefers models and many developers 이렇게 되어 있는데 comma suggests what follows is an independent clause. comma라는 것은 다음이 독립적인 절이다. often signal result 자주 결과를 나타냅니다. comma 하면요. In many writing guides, 이 writing 지침에 있어서 using a comma before so 앞에 comma 찍으면 aligns with meanings like 결과를 나타내는 거하고 일치한다 이거죠. 그런데 컴마가 없으면 이렇게 되는데 without a comma, the clause tend to read more as a purpose. 컴마 없으면 목적절로 인식되는 경우가 많습니다. 그래서 그러나 in real world use, 그러나 이걸 한번 보세요. 그러나 실제로는요, many writers, especially in formal or technical prose, use a comma before so even when it's intended as purpose, not result. 결과절이 목적절일 때도 comma, so 앞에 comma를 찍는 사람들이 많다는 겁니다. Many writers. And in the original example, the meaning, 의미가요, clearly favors purpose. 의미로 봐서 목적이다, 이거죠. Despite comma, comma에도 불구하고, 보통 comma를 안 찍는 경우가 있는데, 그래서 요약을 하자면 다음과 같다 이건데, 요약하자면, 그래서 목적절일 때는 comma를 안 찍는 게 좋습니다. 뭐뭐 할 수 있도록. 그 여기서는 이게 목적이다 이거죠. 의미상 그렇다 이거죠. 할 수 있도록. at any point in time, 어떤 시점에서든 in time은 사실 필요 없습니다. 포인트라는 것은 시점일 수도 있고 지점일 수도 있어요. 이론적으로는. 그러나 at any point 이때는 100% 시점을 나타내요. 그러니까 in time이 꼭 필요하진 않아요. 어떤 시점에서든 we probably have a stable of about 10 open source models.
우리가요, 스테이블을 가질지도 몰라요. 약 10개 오픈소스 모델들 스테이블은 원래 마구간이라는 말이죠. 그러니까 오픈소스 10개 창고를 가지고 있을 수도 있다는 겁니다. 그 비축분 10개요. That we are using, 우리가 사용하는 게 총 10개 오픈소스 모델일 수 있어요. 맥도널드가 말했는데, Research at OCBC라는 기구의 중역인데, The overall performance of China's best open weight model, open weight가 오픈 소스라고 아까 나왔었죠. 예, 중국의 가장 훌륭한 오픈 소스 모델의 전반적인 성능이 has surpassed, 넘어섰다는 거네요. The American Open Source Champion. 미국의 오픈 소스 챔피언의 성능을 넘어섰다. 이거 심각한 이야기네. 넘어섰다는 겁니다. Since November, 작년 11월 1일로 그렇다는 거네요. According to research firm Artificial Analysis라는 이 연구 기관에 따르면 심각한 문제네요. The firm, 이 회사는요, which rates the ability of models in math, coding and other areas, 이 3개 분야에서 이 여러 모델들의 능력을 평가하는 이 회사인데, 이거 수학, 그 다음에 코딩, 그 다음에 다른 분야에서 found a version of Alibaba's Qwen3, 무엇을 알아냈냐면요, 알리바바의 Qwen3 버전이 beat OpenAI's GPT-o를 때려 눕힌다는 거예요. 그것을 패배시킨다는 것을 알아냈습니다. Found a version of beat. found는 그렇게 쓰지는 않은데요. Found that 또는 found out that. 보통은 found나 found out that 다음에는 that 이하를 대절로 만드는 게 좋습니다. 지금은요, 마치 found를 지각동사처럼 썼는데 found가 지각동사는 아닙니다. 지각동사 뒤에서 목적어 뒤에 바로 원형동사 갖다 놓는데 그런 구조는 일반 정당화되지 못하고 found that 해가지고 a version of Alibaba 이거요, beats 그냥 현재로요, beats OpenAI 때려 눕힌다 라는 것을요, 과거로 했으면 could 하든가요, could beat 하든가 때려 눕힐 수 있다 라는 것을 알아냈다는 겁니다. However, the Chinese model is almost twice as big as OpenAI. 그런데 단점이 뭐냐면 이 중국 그 알리바바의 Qwen3라는 이 모델이요, OpenAI 모델보다 거의 2배나 거의 2배 크다는 거네요. Suggesting 이 2배가 크면 어떻게 되냐면 무엇을 암시하는 거냐면 for simpler tasks, 좀 더 단순한 과업을 수행하기 위해서 Qwen might consume more computing power. 이거 소비한다는 겁니다. 더 많은 컴퓨팅 파워를 이용한다는 겁니다. To do the same job, 똑같은 일을 하는데 OpenAI 이거 ChatGPT보다 더 많은 컴퓨팅 파워를 이용해야 된다는 거죠. 말하죠. 이용한다요. OpenAI 측은 뭐라고 하냐면 이제 오픈 소스 모델 outperform rivals. 자기네 오픈 소스 모델이 성능이 더 좋았다는 겁니다. Rival similar size, 비슷한 사이즈의 다른 경쟁사들의 제품에 비해서 on reasoning tasks, 이 논리 전개 임무에 있어서, 그리고 delivered, 그리고 이 자기네 제품이 delivered, 첫 번째는 성능을 더 좋게 했고 더 나은 성능을 보여줬고, 그 다음에 두 번째는 무엇을 갖다 주었냐면 strong performance at low cost, 낮은 비용에 강력한 성능을 보여줬다는 거죠. Major US cloud service providers have started offering, 많은 주요 미국의 클라우드 서비스 제공업체들이 have started offering, 제공하기 시작했는데, 제공하는 걸 시작했어요. offering, 제공하는 걸 시작했는데, GPT-OS를요, to their users, 유저들에게, 그 다음에 별도의 문장이네요. 아마존 웹 서비스 said, 아마존 웹 서비스가 이 클라우드 서비스를 제공하는 회사인가 보죠. 아마존에. 여기서가 뭐라고 그러냐면, the OpenAI model was more cost effective. OpenAI 모델이 더 비용 효과적이다. than DeepSeek's RI, DeepSeek의 RI보다. running on its infrastructure. 이 아마존의 인프라스트럭처에 그러니까 가동했을 때 오픈AI 쪽이 낫다 이거네요. Engineers, especially those in Asia, 특히 아시아에 있는 엔지니어들이 said 뭐라고 그러냐면 they found Chinese models were often more sophisticated. 뭐라고 그랬냐면 그들은 알아냈다는 거죠. found 다음에 절이 와 있죠.
중국 모델들이 자주 더 정교하다는 겁니다. In understanding their local languages. 그들의 현지어를 이해하는 데서 더 정교하다. And catching. 그리고 두 번째로는 catching, cultural nuances. 문화적인 뉘앙스요. 문화적인 차이의 그런 민감한 차이점들을 catch. 그것을 포착하는데 더 낫다는 겁니다. 정교하다는 거죠. 더 잘한다 이거죠. Models from China are trained. 중국 모델들이 지금 훈련받고 있는데 with more data in Chinese. 중국어로 더 많은 데이터를 가지고 which shares 중국어가요. 그 비슷한 점, 유사점을 공유하고 있습니다. with some other Asian languages. 다른 일부 아시아 언어들하고 뭐 한국어, 일본어, 기타 등등이요. 하고 유사점을 공유하고 있다는 거죠. 그래서 지금 중국 AI 모델들은 중국어로 된 데이터를 더 많이 가지고 오픈 AI보다는요 중국어로 된 데이터가 더 많이 이쪽에 이제 접근이 가능하겠죠. AI, 중국 쪽 AI들이. 시니치 우사미, an engineer in 요코하마에 있는 엔지니어인데 recently developed a customer service chatbot. 고객 그 서비스하는 챗봇을 개발했는데 for a retail client. 그 유통업체 고객을 위해서 개발해냈습니다. He chose Alibaba's Qwen. 그가 알리바바의 퀸을 선택했어요. With a leading US model. 이 선두를 달리는 US 모델하고 같이 작업을 하면요. 그가 말하기를 We've observed instances. 이거 선두를 달리는 미국 모델하고 작업을 해보니까요. 우리가 무엇을 알아차렸냐면요. observed. 우리가 무엇을 관찰했느냐, 무엇을 알아차렸냐면 instance, 경우들이 있었다는 겁니다. 우리가 다음 같은 경우들을 경험했다는 겁니다. 이 경우에서 the chatbot struggles to grasp the implicit intent. 이 챗봇이요, 고전을 면치 못해. grasp, 확실하게 이해하는데요. 확실하게 이해하지 못해서 고전한다는 겁니다. The implicit intent, 이 암시된 의도요. 암시된 의도. 그 유명하죠. 일본 사람들이 간접적으로 말하는 거예요. 아유 참, 아저씨, 아줌마 참 시계 좋네요. 하면 빨리 꺼져라 이 말이죠. 일본 말로. 그래서 이런 아주 암시된 의도를 확실히 하느라고 챗봇이 미국제 제품들은 고전한다는 겁니다. 그걸 잘 알아듣지 못해요. From users' words, 유저의 단어로부터. 그리고 and the responses can occasionally be. 그리고 대답이 챗봇의 고객 서비스하는 이 챗봇의 응답이 말이죠. 응답이 드문드문 be not polite enough. 충분히 공손하지 않을 수도 있다는 겁니다. 그러면 큰일 나죠. 손님 놓치는 겁니다. Qwen appears to handle these nuances better. Qwen이 이런 뉘앙스를 더 잘 핸들링하고 있는 것처럼 보입니다. Companies in China's hyper-competitive AI industry. 중국의 엄청나게 경쟁적인. 이게 중요한 거죠. 어느 나라에서가 그렇게 지독하게 경쟁이 치열하냐. 중국의 지독하게 경쟁이 치열한 AI 산업에서의 종사하는 기업들은 at first focus, 맨 처음에 어디에다 초점을 맞췄니? Undercutting each other's prices. 서로의 가격을 undercut 하는 것에 초점을 맞춥니다. 서로 가격보다 더 낮춰서 출시하는 거예요. 상대방 가격보다 더 낮춰서. 그러면 또 낮추고 서로. For closed source models. 이 오픈 소스가 아니고 closed source models. 이건 뭐 폐쇄 소스라고 그럽니까? closed source 모델들을 위한 제품 가격 서로 제살 깎아먹기 경쟁을 했었다 이거죠. 맨 처음에는 That competition has extended in recent months to. 그러한 경쟁이 최근 몇 달 동안은 어디로 확대됐느냐 하면 to 오픈소스 모델로 확대됐습니다. 뭐 하는 동안에 as everyone fights for adoption. 모두가 싸우고 있어요. 모든 기업들이 싸우고 있는 겁니다. for adoption. 채택을 위해서. 유저들의 채택을 확보하기 위해서 and public recognition. 그리고 대중들의 인정을 받아내기 위해서 지금 모두가 싸우고 있는 중에 모든 회사들이 싸우고 있는 겁니다. Chinese companies often prioritize user stickiness over immediate revenues. 중국 기업들은 자주 우선시해요. user stickiness. 이 사용자의 stickiness 하면 붙어 있음이죠. 사용자가 붙어 있는 거예요. 풀로 붙였니? 본드로 붙였니? 아주 그냥 엄청난 본드로 붙였나 봐. 고객이 도망가질 않아.
그것을 더 우선시한다는 겁니다. 무엇보다 immediate revenue, 즉각적인 수입보다는 고객의 충성을 우선시한다는 겁니다. 찰리 차이가 말했어요. 샹하이 베이스 테크 애널리스트 레디식스에서 이 기관에서 근무하는 샹하이에 거주하는 지금 테크 애널리스트입니다. Startups have a window to attract users. window란 말은 창문이란 말은 이거 어떤 특정한 기간을 말하죠. 스타트업들이 고객의 유저들을 끌어들이기 위한 일정한 기간을 갖지만 it won't last long. 근데 이 기간이 오랫동안 지속되는 건 아닙니다. 시간이 짧아요. 애널리스트가 말했습니다. 그리고 larger tech companies, 그리고 더 큰 회사일수록 tech companies are often best position. 더 자주 가장 잘 위치를 잡고 있어요. 가장 좋은 위치에 있다 이거죠. To cash in on을 구동사로 봐야 되겠죠. 무엇을 현찰화할 수 있는 a big user base, 아주 엄청난 user base, base는 이제 계층 전체입니다. 그러니까 엄청난 이 유저들이요. 200만, 1000만, 5천만 명의 이 유저 베이스를 현찰화할 수 있는, 현찰화하기 위해서 더 가장 좋은 위치에 있다는 겁니다. 큰 회사들이 그렇게 된다는 거죠. 어떻게 함으로써 그렇게 되냐면 by offering related service, 관련된 서비스를 제공할 수 있으니까요. 그래서 예를 들어 볼까요? Specialized apps, 특수 앱이라든가 아니면 클라우드 서비스 같은 것을 붙여서 이제 서비스를 해줘 버리니까요. This Darwinian life or death struggle, 찰스 다윈이 뭡니까? 찰스 다윈이 알아낸 게 적자 생존이다 이겁니다. 적당한 자만 살아남고요. 나머지는 죽습니다. 끊임없는 생존 경쟁의 이 마당에서 이 세상이라는 것은 적자 생존의 원칙이 이제 지배하는 거죠. 이러한 아주 무시무시한 이런 적자 생존의 life or death struggle, 사느냐 죽느냐의 이런 투쟁은 다윈 스타일의 이런 투쟁은 will lead to, 결과를 초래할 거다. The demise, 죽음을 초래합니다. Many of the existing players, 많은 기존의 플레이어들 중에 다수의 죽음을 초래할 겁니다. But the intense competition, 그러나 강도 높은 경쟁은 breeds, 알을 까요. 경쟁은 무엇을 낳느냐 하면, 무엇을 초래하느냐 하면 strong companies, 강력한 기업들을 만들어냅니다. 강력한, 강도 높은 경쟁이 있어야 돼요. 앤드류 옹이 말하는데 Head of Silicon Valley Startup Deep Learning AI라는 회사의 사장입니다. 이는 리슨브로 최근에 블로그에서 그렇게 썼어요. 그러니까 같은 중국계죠. 앤드류 옹이 옹하면 중국계가 아니고 베트남 계통이겠죠. 예, 거기까지입니다.